السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اہم خبر سے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 4 پیسے کی کمی کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کاروبار نہیں کرے گی بلکہ کاروباری طبقے کو سہولت دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے خطاب میں کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ کاروباری طبقے کو سہولیات دی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹرز کو قرض پر شرح سود 7.5 سے کم کر کے 4.5% کر دی گئی ہے، جبکہ ایڈوانس ٹیکس کے خاتمے پر IMF سے بات کی جائے گی۔ مزید بولے، پاکستان نے سفارتی اور دفاعی محاذ پر کامیابیاں سمیٹی، معرکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کا دنیا میں منفرد مقام بن چکا ہے۔ آج میں جو انڈسٹری کے لیے جو ٹیرف ہے اس میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اور اعلان کر رہا ہوں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ بزنس نہیں کرتی، دنیا میں کہیں نہیں کرتی، جہاں کرتی ہیں تو وہ تباہی کا موجب بنتی ہیں۔ بزنس پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے۔ ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم جو ہے وہ 7% پہ ہے، جو فار ایکسپورٹرز اس میں 7.5% سے مزید کمی کر کے 4.5% میں ہم لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن FDI جو ہے اٹ ول ہیو ٹو بی بیسڈ آن ایکسپورٹ لیڈ گروتھ۔ IMF کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ جس جگہ پر ہم پہنچے ہیں، میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک سٹیبل اکانومی بن چکے ہیں۔ جو انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں ہے۔ آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 10.5% پہ ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان تعاون سے ملکی ترقی کی راہیں کھل رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ معرکہ حق میں فتح کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کا منفرد مقام بن چکا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دنیا پر ہماری ایسی دھاک بیٹھ گئی ہے کہ اب ہماری بات مانی جاتی ہے۔ حکومت اور فوج کی مثالی اشتراک کے ثمرات ملک اور قوم کی ترقی و خوشحالی کی راہیں ہموار ہو گئی۔ حکومت اور فوج کی پارٹنرشپ اسی طرح چلتی رہی تو پاکستان دنیا کے نقشے پر مضبوط ملک بن کر ابھرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پر امید ہے۔ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ حکومت اور فوج کی شراکت داری کو ملک کے لیے بہترین قرار دیا۔ تو آپ کے پاسپورٹ کو دیکھ کے خاص طور پر دوست ممالک وہ ایک رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی آیا ہے۔ اور میں خود دیار غیر میں گیا ہوں فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ، خود بھی اپنی ٹیم کے ساتھ، ایک نظریں بدل گئیں، چہرے بدل گئے۔ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے سفارتی اور دفاعی محاذ پر کامیابیاں سمیٹی۔ معرکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کا دنیا میں منفرد مقام بن چکا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ جو مٹ بھیڑ ہوئی مئی پچھلے سال، آپ نے اس کو اس طرح کی شکست فاش دی کہ ان کے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور آج پاکستان اس حوالے سے پوری دنیا میں پاکستان کا ایک مقام بن گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مدد نہ ہوتی تو کئی مسائل حل نہیں ہو سکتے تھے۔ پاکستان نے الحمدللہ جنگ جیتی، وہ اس کی ان کو دھاک بیٹھ گئی، اور پھر آپ کی اپنی قابلیت جو آپ کوشش کر رہے تھے، مشکلات سے گزر رہے تھے، اور پھر ہماری جو جوائنٹ ایفرٹ تھی سفارتکاری کی مل کر، اس نے پاکستان کا مقام بنایا۔ وزیر اعظم نے کہا سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان تعاون سے ملکی ترقی کی راہیں کھل رہی ہے۔ پاکستان ترقی کرے گا تو بھارت کو بھی گشی کے دورے پڑیں گے۔ پاکستان اتنا تگڑا ملک کیسے بن گیا؟ ترک چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سلچک بایر اکتار اوغلو نے GHQ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون، علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکی کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وادی تیرہ میں کوئی بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں۔ سیکیورٹی حکام کی میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 3 سال سے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں، جو کہ دہشت گردی کے خلاف سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، صرف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے پھر وضاحت دے دی، خبروں کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ سیکیورٹی حکام نے میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ میں بتایا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تیرہ میں آپریشن کا جھوٹا بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ تیرہ میں کہیں بھی فوج کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی چیک پوسٹ لگائی گئی ہے۔ موجودہ موسم بھی بڑے آپریشن کے لیے مناسب نہیں ہے۔
दहशत गर्दों और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। फौज और आवाम के रिश्ते में कोई बयानिया दरार नहीं डाल सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 41 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 29 जनवरी को बलूचिस्तान में फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान के खिलाफ 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ की गईं। पंजगोर में बैंक डकैती से लूटी गई रकम भी दहशतगर्दों से बरामद कर ली गई। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद किया गया, जिसे मौके पर ही तलफ कर दिया गया। 15 दिसंबर पंजगोर में दहशतगर्दों के बैंक्स पर हमले, पतंगे सबूत खोज में लग गए, रकम भी बरामद की, गोला बारूद भी कब्जे में ले लिया। 11 वतन दुश्मनों को जहन्नुम भेजकर भारत को जवाब भी दे दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 41 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए। कार्रवाइयों में फितनउल खवारिज, फितनउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को हलाक किया। तफसीलात के मुताबिक हरनाई में शदीद फायरिंग के तबादले में 30 खारजियों का नापाक वजूद पाक सरजमीन से मिटा दिया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड हलाक दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में एमुनेशन और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। तर्जुमान फौज पाकिस्तान ने मजीद बताया कि पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह कर दिया। इलाके से दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर के ख़ुसूसी नुमाइंदे ने मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के बरादराना ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर इल्हाम अलीयौफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उन्हें जल्द अज जल्द पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। आज़रबाईजान की तरफ से $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे को हतमी शक्ल देने के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल हुआ। नुमाइंदे ने सदर अलीयौफ का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने उन खबरों की मुकम्मल तौर पर तरदीद की है, गलत और बेबुनियाद करार दिया है जिनमें कहा गया था कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की पेशकश की है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि ऐसी किसी पेशकश पर ना कोई फ़ैसला हुआ और ना ही हुकूमत की जानिब से PTI से कोई रब्ता किया गया। वाज़ेह है कि दावा किया जा रहा था कि आला सतह पर फ़ैसला हुआ कि PTI को एक हतमी पेशकश दी जाएगी। इस मुबैना पेशकश में PTI से कहा जाना था कि वो पार्लियामेंट में वापस आए, पार्लिमानी कमेटियों में शामिल हो और पार्लिमानी अमल का हिस्सा बने। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इन तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया। बानी PTI का जेल में होना सबसे बड़ा बहरान है और सिक्रेसी जमहूरियत एक कैंसर है। बानी को कुछ हुआ तो सिस्टम नहीं, पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर बानी तहरीक इंसाफ की सेहत से मुतालिक खदशात का इजहार कर दिया। मुतालबा किया कि शौकत खानम के डॉक्टर्स को बानी PTI का मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। राइट अवे खान साहब के मालिज को, फैमिली मेम्बर्स को एक्सेस दी जाए, वो खान साहब से मिलें, खान साहब की रिपोर्टें सारा प्रोसीजर बताएं। बीमारी क्यों छुपाई? आप ये नहीं कह सकते जी, आपको पहले बताना चाहिए था। खान साहब की सेहत जो है हम सब के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। हम कह रहे हैं कि अगर आप इस मैटर को इतना लाइट लेंगे तो आप पूरे पाकिस्तान इसकी जमहूरियत को वो दाव पे लगा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, आप सिक्रेसी जो है ना जमहूरियत के लिए तो कैंसर है। ये कल कहा गया है कि हुकूमत की तरफ से हमारे पास कोई ऑफ़र है कि 2 साल बाद इलेक्शन हो जाएंगे और फिर आप इन चीज़ों पे एग्री कर दे, वरना नहीं। ये बिल्कुल गलत बयानी है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। ना हमारी हुकूमत के साथ कोई TOR हुए हैं, ना हमारी हुकूमत के साथ कोई ऐसी बातचीत हुई है। 8 फरवरी को एक और 9 मई नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का सुहेल आफरीदी को पैगाम, कहा कि आप वज़ीर आला हैं, कैदी नंबर 804 नहीं। 13 साल की हुकूमत ने सूबे को डुबो दिया। आप KP में पंजाब जैसी हुकूमत मांग रहे हैं। सूबे के लोग बारूद के ढेर पर हैं। वज़ीर आला कैदी नंबर 804 के पीछे घूम रहे हैं। आपका ख्याल है कि 8 फरवरी को दूसरे 9 मई में तब्दील कर देंगे? ये आपका सिर्फ एक ख्वाब साबित होगा। कैदी 804 अडियाला जेल के आगे पीछे वही फिरते हुए, धरने देते हुए, क्या आपका ये काम है? ये पख्तून भी चाहते या पंजाब में तरक्की और डिलीवरी देकर, तो ये पख्तून भी वही KPK में भी डिमांड कर रहे हैं। जो बारूद की ढेर पर हमारे लोग बैठे हुए, जो शाम को घरों से बाहर नहीं निकल सकते, उनको भी यारों मददगार छोड़कर
वही तिरा से भी हमारे बहने भाई उनको भी बिहार और मददगार छोड़कर कभी वही कराची की गलियों में हमारे पख्तूनों को इस तरह झूठ बोलते हुए घूमते फिरते हैं। लाहौर में दाता दरबार के करीब खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून सादिया और 9 माह की बच्ची रिदा फातिमा की नमाज जनाजा शोरकोट में अदा कर दी गई। लाशें इलाके में पहुंचने पर कोहराम मच गया। अफसोसनाक हादसे पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार है। लाहौर में मां और बेटी के खुले मेन होल में गिरने का दिलखराश वाक़या। 24 साला सादिया और 9 माह की मासूम बच्ची रिदा फातिमा की नमाज जनाजा शोरकोट के इलाके मौजा अल्लाह यार जूता में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डीएसपी, सीओ बल्दिया और तहसीलदार समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। इससे कबल माँ बेटी की मैयतें घर पहुँचने पर इलाके में कोहराम मच गया। हर आंख अश्क बार नजर आई। सानहे के बायस गांव की फजा सोगवार है। दिल दहला देने वाला वाकया लाहौर में भाटी गेट के करीब पेश आया, जहां दाता दरबार से वापसी पर खातून रिक्शे से उतरी तो 9 माह की बेटी 15 फुट गहरे मेन होल में जा गिरी। बच्ची को बचाने के लिए मां भी कूद गई, लेकिन दोनों जाँ बर ना हो सकी। दोनों की लाशें कई घंटे बाद सीवरेज लाइन से निकाली गईं। अहले खाना के मुताबिक सादिया 3 बच्चों की मां थी और अपने बच्चों और घर वालों के हमरा पीर को लाहौर में रिश्तेदारों के यहाँ गई थी। इस अफसोसनाक हादसे ने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। गमज़दा खानदान से ताज़ियत के लिए अहले इलाका की कसीर तादाद जमा हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।